पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी प्रतिमा पर्णे प्रियंते सर्वदेवता। छोट को स्नेह बड़ को सम्मान एटा जदि न रहिबो यात्रा श्रृंखला न रहिबो यात्रा मालिक भी दिने सब बंद कर दे बसी जिवे। मो बापा जी मो पे नीति विचार करि देले ए दुनिया धर्म दान रे समस्ते मते आगुई देखे कहबे रे पापी तू मरी जा। गौरदास अभिनेता और राजनेता हो कि मु से कथा कहि परिबिनी समय कहबो। सबुदिन पे घर छाड़ी चलछि बड़ भाई मोर आम खुशी रहिबो तमे खुशी रहिबो तुम समस्त को खुशी पाई सबुदिन पे घर छाड़ी बाबू गोटे सामान्य घास गछ को देखिले गोरु जेते खाई जाऊँगी गोरु कौन ताको प्रतिवाद करुच्ची अवश्य मुझे सहित अभिनय करना जड़े भल आर्टिस्ट थिला आम समय मंदाकिनी आउ जड़े डली भूया सब मिछ मन गड़ा कहानी मु कौन मो मम्मी को जानी केवल मो सहित तुमको बाहन देवाई तुम बों को गोटे चक्रांत चल ये मुहूर्त चल जा बाजा बाजबनी रोषणी जलबनी ब्राह्मण वेदमंत्र उच्चारण करें मंदिर ठाकुर को साक्षी रखी आम जन्म जन्म साथी हाँपाई शपथ नवा। आस लेखा आस। ओ कवि माने कहती प्रेमिक अंध ए समाज कहे प्रेमिक पागल आपण कहते गौरदास ये गौरदासटा गोटे बेईमान मनीष किंतु मु जानी ये गौरदासटा गोटे सरल निरीह मनीष जीवन में आग को किसी भूल करी से कथा मु कहि परिबिनी एबे भी छाती रे हाथ बाड़े बाड़े कहबी ए गौरदास जीवन में आज जाए किसी भी भूल करी साप चुचुंद्रा को अधा गिली जिते जानी पारे मु मूषा नुह चुचुंद्रा को अधा गिली पूरा गिली देले मरीजी अधा गिलिबार छाड़ीदेले सबुदिन अंध हो। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु आपन होस्ट एंड होस्ट अंकर कृष्ण कुमार स्वागत कर प्रिय चैनल अंकर कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल को। हाँ फ्रेंड्स आसंता आम साक्षात करवा आपण मानकर अति प्रिय यात्रा जगतर जड़े प्रख्यात अभिनेता नामकरा नायक अनेक कहानी नायक आउ जी मंचर निश्चित भाव आपण मैंने ढेर सारा मनोरंजन खोराक पाई अति जनाशुना मोर प्रिय आपण प्रिय आम समस्त प्रिय गौरदास गौरव भाई गौरव नाना को भाई प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केमती अच्छे भाई भल अच्छी जाऊ बहुत दिन पर मो चैनल प्रथम थर भाई भाई को मुझे भेटार सुजोग पाई भाई बासभवन में बर्तमान मुझे बर्तमान आम अच्छा कौ जगह आम एटा जो जलेश्वर घर मोर जलेश्वर घर हाँ बालेश्वर जिला जलेश्वर जलेश्वर आ मझी मझे नाती बर्तमान पाखे बसन देखो कोल बसन बेटा तुम ना कौन तुम ना कौन मत चाहूँ कान्ना कह दियो कान्ना कान्हा कथा कहनी सी आईएएस केते केते मास 14 मास 14 मास 1.5 वर्ष से कौन कहबे चेष्टा कर गीत गाई दियो आ कर दियो आ कर दियो आ कर दियो अनेक कहानी आपण मैंने शुणी थे ना को लेकिन अनेक नाटक होती अतीतर से हिट नाटक धौली गणनाट्यर कथा रहीगला काल काल को अति सुंदर नाटक पर ए गौरा कहीं कांदुचु कह गौरदास कहार दोष चलित वर्ष यात्रा सीजन रे अच्छी केते कांदिबुरे गौरदास स्वप्नमहल टीम आम भाई को पचारिक बुझा भाई ए वर्ष यात्रा स्वप्नमहल टीम रे कौन कौन नाटक चली तो निश्चित भाव में नाटक प्रथम होता हारिबनी केबे बापर पुओ आ राइटर थिले अजय स निर्देशक थिले मोर तापस स्वाई नाटक बहुत बढ़िया होती पश्चिम ओडिशा ठू आरंभ कर दक्षिण ओडिशा ठू आरंभ कर उत्तर ओडिशा पर्यंत सबुआड़े भल प्रशंसा अच्छी आउ गोटे नाटक थिला हमर निहार महांतींकर आउ निर्देशना जो प्रसाद नायक बलिया सार केमिति हेला एमिति प्रेम सी भी बढ़िया होती आउ सारा ओडिशा रे चर्चा तो वर्तमान केते कांदिबुरे गौरदास आपण कांदुचंदी राति सारा मु तो कांदेनी लोक कांदती डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना नंदू सार कांदी कांदी तो 30 वर्ष हो गला भाई 30 वर्ष है आप यात्रा मंच अभिनय कर वर्तमान भी से अभिनयर सतेज माने वास्तवता वर्तमान भी अच्छी यार राज कौन यार राज हूँ मु भावे दर्शकों को भल पाइबा आमे तो भगवान को देखिनु मु सब बेले जो मंचरे तो प्राय जगह बर्तमान डाकुंट संबर्धना करुँच मु कहे भगवान की आम तो देखिनु प्रथम भगवान मो बापा माँ द्वितीय भगवान मो पाई मो दर्शक
ଦର୍ଶକ ଚାହିଁନଥିଲେ ଆଜି ମାନେ 55 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ହିରୋ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୌରବ ଦାସ ସବୁବେଳେ ନାଟକ ସରିଲେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଲ ପାଖରେ ସବୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖୁଥାଉ କିଏ କିଏ ଆସିକି ପଛପଟେ କହିବେ ମୋ ଛୋଟ ବେଳାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ବି ସେମିତି এই কথা শুনলা পরে ভাই কেমতি লাগুଛି? ନା ନିଶ୍ଚିତ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ବଡ଼ କଥା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜଗତ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ କମ୍ପିଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିବା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କୁହନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ କୁହନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ଜାଗା ଭିଟାମାଟି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋ ଆପଣ ନିଜ ଗାଁ? ଭିଟାମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ନିଜାମପୁର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ବି ମାନେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆମର କମର୍ଦା ଛକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି ମୁଁ କରିନି ଭଗବାନ କରେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବାସନ୍ତୀ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ଅବଦାନ ନୁହଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ଆଗେଇଛି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଳାକୁ ଆପଣେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଝଲକ କେମିତି ଥିଲା? ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ମୋ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଆଜି ନୁହେଁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ? ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 7-8ରୁ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବି ଓସ୍ତାଦ ଟାଇପ୍ର ଥାନ୍ତି ଓସ୍ତାଦ ସିଏ ବି ବହୁତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଏସବୁ ବି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ଶିଶୁ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ କଳାକାର କରିଛି ପ୍ରଥମେ କୋଉ ନାଟକରେ ଭାଇ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ନାଟକ କ'ଣ? ନାଟକ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୁସୁଡ଼ା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ନାଟକ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନାଟକରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲି ଲେଡିଜ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା କୁସୁଡ଼ା ଆମର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଆମର ମୁଁ ସେଠି କୁସୁଡ଼ା ନୃସିଂହନାଥ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଥାଉ ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥାଏ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲକୁ 3 କିଲୋମିଟର ବିଲ ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାସ୍ କରିଗଲା ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 8ରୁ 9କୁ ଗଲି ଆଉ ଡର ଲାଗିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଧାନ ସମୟରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଆମ ବାହାରଦା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସେଇଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି ସେଠି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌର ଗୌରୀ ମୋର 2 ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳ ବୋହୂ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ରାଧା ତାର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ବୋହୂର ଜୟଶ୍ରୀ ଗଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ନା ଆଉ ନାତିଟା ଏବେ ଆସିଛି ଆମ ନାତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାତି ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡାକ ନାଁ ତାର କାହ୍ନା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତା ବାପା ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରୁଷ ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ସଂସାର ଘରେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ମଝିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଘର କରି ରହୁଛି ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଗାଁକୁ ଗାଁ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ନୁହଁ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଛକ ଗାଁ କମର୍ଦା ଛକଠୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ନାଟକରେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ମାରିଥିଲେ ମୁହଁରେ? ପ୍ରଫେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟ 1994-95ରେ ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ନାଟକ ନାଁ ଥିଲା ମାଣିକ ତାର ରାଇଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥିଲେ ବିଜୟ ଦାସ ସେ ନାଟକ ବି ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଯାଇ ଆଜି ହେଇଗଲା 30 ବର୍ଷ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ ନାଁ କରିବେ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ମୁଁ ନାଁ କରିଛି ତାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଥାରେ ଗଲା କାଳକାଳଗୁର ସେଇ ଅଭିନୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୁରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଗୌର ଦାସ ଥିଲି ସେଇ ଗୌର ଦାସ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ବି ସେଟା ଜାଣିନି
ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। ମୋ ଗାଁ ଭୂଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଧୁମାନେ ବି କହିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ବି କହିବେ ମୋ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୋଲିକି ଆସିନାହିଁ କିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୋଉ ନାଟକ ହେଉଛି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ? ପ୍ରଥମତଃ କହିଲି ଯେଉଁଟା ମାଣିକ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀରୁ ଗଲି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, କଥା କହିବ ମଥା ସିନ୍ଦୁର। ସେଠୁ ଗଲି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପାର୍ବତୀରେ ଅସତ୍ୟ ସହର ଘୁଙ୍ଗୁର କାନ୍ଦୁଛି। ପାର୍ବତୀରୁ ଆସିଲି ଧଉଳି। ଧଉଳିରେ କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ। ଗଣେଶ ରାଉତ ରଚନା ଥିଲା, ଲେଖା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ସେଇଠୁ କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ, କଥା ରହି ଚାଲିଛି ଆଉ କାଳ କାଳ। ତାପରେ କ୍ରମଶଃ କୋଉ କୋଉ ନାଟକର ସୋପାନ ଦେଇକି ଏ ଯାବତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କେତେ କାନ୍ଦିବେରେ ଗୌର ଦାସ, କ'ଣ କ'ଣ ହିଟ୍ ନାଟକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ସୁଟିଂ ହେଲା ଅମୁକ ତ ମୁଁ ମିଶେଇଲେ 200 ପାଖାପାଖି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲିଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିନି କେଉଁ ନାଟକ ଫ୍ଲପ୍। ହୁଏତ 8-10 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଟିକେ ଆଭାରେଜ ରହିଛି, ନହେଲେ ଦେଖି ଆସିଲେ ମାଣିକ ନାଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କାନ୍ଦିବରେ ଗୌରଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି 200 ନାଟକ କରିଥାଏ 180 ନାଟକ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ନାଟକ ନାଁ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ଆଉ କହିବାଟା ମୋର ବାହୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଟି ରହୁଛି, ଭଏସ୍ର ଟିମ୍ବର କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି, ଏଇ ସ୍ୱର ପାଇଁ ସାଧନା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାଧନା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଏବେ ତ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବହୁତ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବରେ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି। ତାପରେ କଳାକାର ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଟିକେ ଏଠି ପାଖକୁ ଆସ ତ କହିଲେ ହେବନି। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସେ ବି ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଳେଶ୍ୱର ହେଇଛି, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 32 ଜଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 230 ଜଣ ପିଲା। 4ଟା ଜୋନ୍ ହେଇଛି, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ। 4ଟା ଜୋନ୍ରେ 4ଟା ସ୍କୁଲରେ 232 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ବୁଝାବୁଝି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରନ୍ତି। ସଂଘ ବି ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ କିଛି କାମ କରୁଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା, କିଏ ମଲା, କିଏ ବଞ୍ଚିଲା, କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ 40ଟା ପାର୍ଟି ଅଛି, ଛୋଟ ପାର୍ଟି, ସେ ପାର୍ଟି କେଉଁଠି କାହାର କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ବି ସେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ତ ଆଉ ସବୁଠି ବୁଝି ହେବନି, ତଥାପି 60% କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂଘ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ଅନୁଦାନ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗଛ ଲଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଯାତ୍ରା କଥା ହେବା ଭାଇ, ଆମେ କେଉଁ ନାଟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ନାଟକ ଆପଣ କହିଲେ ହିଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଡ୍ ଫାଦର କିଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଆଦର୍ଶର ଶ୍ରେୟ କିଏ ପାଇବେ? ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ମା ତ ମୋର ସେତେବେଳ ଲୋକ, ସେ ଭୋଲାବାଲି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଧାରାଣୀ ଦାସ ଆଉ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀହରିଚରଣ ଦାସ, ସବୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ନାମକରଣ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି 100% ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ନାଁ। ଆପଣଙ୍କ ୱେଲ୍ ୱିଶର। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦମଦାର ସଂଳାପ ଶୁଣିବା, କେତେ କାନ୍ଦିବେରେ ଗୌର ଦାସ, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନାଟକରେ ତ ବହୁତ ଡାଇଲଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ କହୁଛି। ବାବୁ, କବିମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ଧ, ଏ ସମାଜ କହେ ପ୍ରେମିକ ପାଗଳ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୌର ଦାସ, ଏ ଗୌର ଦାସଟା ଗୋଟେ ବେଇମାନ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଗୌର ଦାସଟା ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷଟିଏ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବିନି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏବେ ବି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କହିବି, ଏ ଗୌର ଦାସ ତା ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗଟେ, ବହୁତ ଡାଇଲଗ ଅଛି। ଗୌର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ? ଖରାପ ଗୁଣ, ମୁଁ ରାଗିଯାଏ ଯଦି କିଛି
ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ଦେଖେ ସେଇଟା ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ଯେଉଁଟାକୁ ରାଇଟ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ କି ରାଇଟ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କଲେ ସମାଜରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଆଉ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ। ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ମାନେ ମାଲକାନଗିରିଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୌରା ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମ ଗୌରା ଭାଇ। ଆପଣର ଲାଗେନି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଇଗୋ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସରିଲେ ଯିଏ ଡାକିଲେ ପଳେଇଯାଏ। ଯାତ୍ରା ସରିଲେ 100-150 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଲ୍ଫି ଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକଟି ବି ହଉ, ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ଯାଇ ଶାଗ ଭଜା ହଉ ପଖାଳ ହଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଦୁଇଟା ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭଲ ଗୁଣ। ଆଉ ରାଗି ଯାଇ କାହିଁକି, ମୁଁ ଟିକେ ରାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଗଲା, ଆମେ କଳାକାର ସଂଘ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଯାତ୍ରା ମହାସଂଘ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ତ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧା ପ୍ରିୟ ବହୁତ। ଆଉ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି? ନାଇଁ, ଆମ ଘରେ ତ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଶେନି। ଘରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଆଲାଉ ଖାଆନ୍ତି? ନାହିଁ। ବାହାରେ ମୁଁ ଖାଲି ମାଛଟା ଖାଏ। ଆଉ ମାଛ? ଚୁନା ମାଛଟା ମୋର ଟିକେ ଜଳେଶ୍ୱର ଫେମସ୍ ମାଛ କ'ଣ, କେଉଁ ମାଛ? ଜଳେଶ୍ୱର ତ ମହୁରାଳି ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲିଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଗୋଟେ ତେଲ ଝାଲ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ତେଲ ଝାଲ ଟିକେ ରାଜ ଖୋଲିବେ କି? ଇଲିଶି ମାଛ ତେଲ ଝାଲ। ଇଲିଶିର ତେଲ ଝାଲ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଶିଖିଛି। ଯାତ୍ରାର ଖାଇବା ଆଉ ଘର ଖାଇବା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଘରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆସିଲେ ପୁରା ସାଧା। ମୋ ମିସେସ୍ ତ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେଲି ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ବି ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାରୀ। ବାହାରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ମନା କରେନି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ ଖାଏ, ମାନେ ପିଆଜ ସୁଦ୍ଧା ପଶେନି ଆମ ଘରେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅଭିନେତା କିଏ? ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଭିନେତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଭିନେତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଲିଗଲେଣି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଠିଆ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଥିଲା, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସବୁ ବିକୃତ କରି ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା କହୁନି, ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଥାଟା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସୁଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସିଏ ବି ବସିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର? ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ବାକି ତ ମହାନ ମହାନ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆମର କୈଳାସ ବେହେରା, ଦୈତାରୀ ନନା, ମାନେ ସବୁ ମହାନ ମହାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଥିଲେ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଠିଆ। ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରେ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କିଏ? କାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେନି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଟି ଥିଲା। ମନପସନ୍ଦର ହିରୋଇନ୍ କିଏ? ହିରୋଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଚି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ 20-30 ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ସମୟର, ମନ୍ଦାକିନୀ। ଆଉ ଜଣେ ଡଲି ଭୂୟାଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମାନେ ଟିକିନା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନମିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କହିବା କଥା, ଅଭିନୟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖିଥିଲି ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପା ଆଉ ଡଲି ଭୂୟାଁ ପାଖରେ। ଅଫସୋସ ଗୋଟେ ରହିଗଲା କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବେ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ କରିବି, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ। ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଘରେ ରହିବା କଥା ସେ ବୟସ ତ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କେତେ ଦିନ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଲେଖିଛି ଆମକୁ ସେତେ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏ କର୍ମ ଦେଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ବହୁତ କହିବା କଥା ତ ମୋ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଟାଣୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି କୋଉଆଡ଼େ ଟାଣୁଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୌର ଦାସ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହେଇଯିବେ କି? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ସମୟ କହିବ। ଭାଇ ଅତୀତର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାତ୍ରା କମ୍ପେୟାର କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୌଳିକ ହରାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୌଳିକତା ହରାଇଛି। ସାଜସଜ୍ଜା, ଲାଇଟ୍, ଡେକୋରମ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା କୁହେ, ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିବି ପ୍ରଯୋଜକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନୟ ଭାବ ନ ରହିଲେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କଳାକାର ହେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଳାକାର ଏଇ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଢ଼ିବା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ବଡ଼ କଳାକାର। ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି। ମୋତେ କ'ଣ ଗୌରଦାସ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ସେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରା ଭେରିଟ ଅଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣିବା ଭାବୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମୋର ତ ମେଷ ରାଶି ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍। ଧଳା ଥିଲା ତ ଧଳା ଚାଲିଛି, ଧଳାଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଉ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ନାଟକ ଶୁଣିବା। କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକରୁ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ନାଟକର ସଂଳାପ, କାରଣ ସେଇ ନାଟକର ସଂଳାପକୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଝୁରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀର ଦୃଶ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ନାଟକ ଟିକେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଜେଲ୍ ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଜେଲର ସାହେବକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଜୁ ତମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲନି କାହିଁକି? ବାବୁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି, ଗୋରୁ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି? ନା, ବରଂ ସେ ନବ ପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ଗୋରୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆରେ ମୋତେ ଖାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବ ସିଏ ତାକୁ ସେତେ ଫଳ ଉପହାର ଦେବ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ତା କୃଷକ ଯେତେ କର୍ଷଣ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି? ବରଂ ନା, ସେ କୃଷକକୁ ବିପୁଳ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଉପହାର ଦେଉଛି। ବହୁତ ଡାଇଲଗ, ଆଉ ନା ନିହାତି ଏତେ ଦିନର 20 ଡାଇଲଗ 20 ବର୍ଷର ଡାଇଲଗ ଆଉ ସବୁ ମନେ ରହିବନି ନିହାତି ଭାବରେ। ଭାଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି, ଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି? ଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଲା ଭାରି ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି, ଯେଉଁଟାକି କମିଟି ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ରାତି 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍କୁ ଆଣି 30,000 40,000 50,000 ଦେବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଭୁଲ। ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହେବ ଯାତ୍ରା ହୁଏତ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ। ତାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା କାହା ନାଁ କହିବିନି, ଆଉ କମିଟି ପ୍ରଯୋଜକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭାବରେ ଦେଲେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଛୋଟକୁ ସ୍ନେହ ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା ଯଦି ନ ରହିବ, ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିବ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବି ଦିନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବସିଯିବେ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ ରହୁଛୁ, କେଉଁଠି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ବି ସେମିତି ବାପା ମା ଭାବି, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଭାବି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି।